برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا بك أصبحنا بك نحيا بك نموت عليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله،
وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. رب يسر ولا تعسر فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk menyambung pembacaan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin yang disusun oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali alaihi rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kefahaman yang betul kepada kita. Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang kita tahu. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi kita masih lagi di bahagian muqaddimah, bahagian permulaan kitab Minhajul Abidin, kitab yang akan membicarakan tentang jalan untuk menjadi hamba Allah, jalan untuk beribadat. Dan kalau diikuti jalan ini, nanti ibadat kita akan benar-benar menjadi ibadat di sisi Allah. Ibadat kita akan meningkat dari segi kuantiti dia dan juga kualiti. Dan kita benar-benar menjadi Abdullah, hamba Allah. Sebab apa perlu kita jadi hamba Allah? Supaya Allah kumpulkan kita bersama-sama dengan hamba dia. Fadkhuli fi ibadi, masuklah di kalangan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga aku. Itu destinasi terakhir kita. Ahli ibadat, ibadat itu adalah jalan ke syurga. Ibadat itu adalah satu-satunya jalan ke syurga. Tanpa ibadat tak sampai kita ke syurga. Jadi jalan untuk nak sampai kepada ibadat ni, kitab ni, apa yang disebut di sini, dia bagi tahu kepada kita bagaimana jalan untuk sampai kepada ibadat, supaya ibadat kita tu jadi ibadat kita tu meningkat dari segi kuantiti dia dan juga kualiti dia. Dengan ibadat tadi, dia akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadat tu adalah jalan ke syurga. Maksiat itu jalan ke neraka. Wal a'yadzu billah. Baik, kita sampai kat mana dah? Fa idza huwa bi rusuli rabbil alamin. Fa idza huwa bi rusuli rabbil alamin. Ya Allah, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sambung kita. فإذا هو برسل رب العالمين إليه يردون عليه بالروح والريحان وبالبشرى والرضوان من عند ربي راض غير غضبان. فينقلونه في طيبة النفس وتمام البشر والأنس تمام الأنس من هذه الدار الفانية المفتنة إلى الحضرة الإلهية ومستقر رياض الجنة فيرى لنفسه الضعيفة الفقيرة نعيما وملكا كبيرا ما شاء الله. ويلقى هناك من سيده الرحيم المفضل الكريم جل ذكره من اللطف والعطف
والترحيب والتقريب والإنعام والإكرام أكرمنا ما يا لا رب يحيط به وصف الواصفين أكرمنا يا رب اجعلنا منهم ولا نعت الناعتين فهو كل يوم في زيادة إلى أبد الآبدين فيا لها من سعادة عظيمة ويا لها من دولة عالية ويا له من عبد مسعود وامرئ مغبوط وشأن محمود فطوبى له وحسن مآب نسأل الله البر الرحيم سبحانه أن يمن علينا وعليكم بهذه النعمة أكرمنا يا رب بهذه النعمة العظيمة والمنة والجسيمة وما ذلك على الله بعزيز وأن لا يجعلنا من الذين لا نصيب لهم في هذا الأمر إلا وصف وسماء وتمن بلا انتفاع وأن لا يجعل ما تعلمنا من العلم حجة علينا يوم القيامة وأن يوفقنا جميعا للعمل بذلك والقيام به كما يحب ويرضى إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. طيب فتح الله عليك وجزاكم الله خيرا. Jadi kita masih lagi dalam bahagian muqaddimah. Sebelum daripada ni dijelaskan akan aqabah yang terakhir, yang apabila kita berjaya merentasi aqabah itu, maka kita akan dapati anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita amat hebat, dan kita akan berlazat-lazat daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan anugerah daripada Tuhan. Sehinggalah seseorang itu merasa nak mati. Dia rasa jemu kepada sekalian makhluk. Kalau boleh nak tinggal dah makhluk ni, mula dia rasa rindu sangat-sangat kepada negeri akhirat. Sampai ke peringkat dia nampak betapa hinanya dunia ini, betapa tidak ada nilainya dunia ini jika nak dibandingkan dengan ibadat, dengan anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dia. Jadi pada waktu itu dia dalam keadaan menanti-nanti akan kehadiran Rasul Rabbil Alamin, kehadiran utusan daripada Tuhan seru sekalian alam. Maknanya kalau boleh dia nak tinggal dah alam yang penuh dengan ujian ini, tak mau duduk dah sini, sebab sini bukan tempat duduk yang sebenar. Bila dia mula nampak akhirat tu ada di hadapan dia, mula dia benar-benar nampak tentang hakikat dunia. Inilah jiwa para awliya illah. Jiwa para awliya illah, dia nak hidup atas muka bumi dunia ni bukan kerana dia nak mengecapi kenikmatan dunia, tapi kerana dia nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andainya kalau tidak ada ibadat, dia tak ingin pun nak duduk atas dunia. Dia tak pandang pun ada kereta besar ke, rumah besar ke, pangkat tinggi ke, tak pandang pun yang itu. Sebab yang itu hanyalah angan-angan kosong. Itu hanyalah angan-angan kosong, yang mana akan hilang apabila hadirnya kematian. Macam orang mimpi mahligai hak dia bina dalam mimpi tu, bila marinya kejut habis lalu dah. Yang dia dapat hanyalah hidup yang sebenar dah. Hak mimpi tadi hanyalah meninggalkan mimpi. Boleh jadi mimpi itu hanya menjadi mimpi yang ngeri dalam kehidupan dia yang sebenar. Begitulah juga kehidupan kita atas dunia ni. Nah, ini Abdullah, bila dia hamba Allah, dia rindu kepada Allah, dia nak jumpa dengan Allah, dia mengharapkan pandangan ihsan daripada Allah, dia nak bersama-sama dengan Rasulullah, dan dia tak mungkin dapat memandang kepada Allah, nak bersama-sama dengan Rasulullah, melainkan kena masuk syurga. Sebab syurgalah tempat anugerah Tuhan. Kerana tu dia nak syurga. Matlamat dia daripada syurga bukan semata-mata syurga, matlamat dia ialah Allah dan juga Rasulullah. Ini dia kata la maqsuda illa Allah. Tidak ada yang dia nak kecuali Allah. Taib. Tadi dia kata apa?
fa idza huwa bi rusuli rabbil alamin ilaihi, tiba-tiba dia berada, tiba-tiba ada di hadapan dia rusuli rabbil alamin ilaihi. Rusul dengan makna utusan-utusan Rabbil Alamin, Tuhan seru kepada sekalian alam, Allah ilaihi kepada dia. Dalam keadaan dia menunggu-nunggu kehadiran utusan daripada Allah, tiba-tiba datang dah saat kematian dia. Dengan makna malaikat pun mula turun dah, berasap-asap malaikat turun untuk nak sambut dia punya roh dia. Dan Sayyidina Malakul Maut pun mula tu turun bersama-sama dengan malaikat rahmat. Ini ruh orang yang mulia ni, ruh orang yang mulia ni, ruh Abdullah, ruh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ruh orang yang bahagia yang diumpamakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seumpama burung yang berada di dalam sangka. Sangka tu jasad. Sangka bagi ruh kita ialah jasad. Jasad kita. Ruh kita tu adalah burung. Kalau ruh tu ruh yang mulia. Sangka bersih daripada segala maksiat. Sangka dia berhias dengan segala ibadat. Kerana hak dalam dia tu adalah burung. Tapi kalau hak dalam dia tu adalah lembu, maka tempat tinggal dia tak jadi saka. Tempat tinggal dia jadikan kandang. Kandang kotor, busuk, najis. Orang kata kalau kita nak makan nasi pun tak lalu kita nak makan pergi kandang. Tapi itulah hakikatnya orang yang ruh dia tu adalah binatang. Binatang ni kalau atas dunia dia bodoh. Kerana tu dia bila orang buka pintu kandang tu dia selamba je tubik. Tapi kalau dia ada akal dia tak akan tubik. Seperti mana ruh yang seumpama lembu yang duduk dalam jasad manusia, ruh yang jahat, bila dibuka pintu jasad untuk ruh dia keluar dia tak nak tubik. Sehingga dia ditarik oleh para malaikat. Nabi kata seumpama ditarik besi yang bercerucuk yang diletak dipadakkan di dalam kapas yang basah. Macam mana? Letak besi cucuk tu dalam bekas kapas. Kemudian senjoh besi tu kuat-kuat. Guana jadi kapas tu. Bergetar kapas tu jadi. Maka begitulah ruh orang yang jahat yang tak nak keluar daripada jasad. Wal'iyadzubillah. Jadi untuk nak jadi ruh yang jahat, ruh yang baik ni sekarang ni kita diberi peluang. Kita nak jadi benda, nak jadi burung yang saat kebahagiaan dia ialah ketika mana pintu sangka dibuka, walaupun dia hidup dalam keadaan penuh dengan kemuliaan, tapi dia bosan duduk dalam sangka tu. Dia rasa dia masih lagi tidak bebas. Mana saat kemerdekaan dia yang sebenar apabila pintu sangka tu dibuka, iaitu apabila malaikat kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsu tayyibah kanat fi jasadi tayyib, wahai ruh yang baik yang berada dalam jasad yang baik, keluarlah dalam keadaan Tuhan redha kepadamu, dalam keadaan keluarlah dalam keadaan Tuhan redha kepadamu, Tuhan tak marah kepadamu, Tuhan sayang kepadamu, Tuhan nak jumpa denganmu. Ni ruh orang yang baik. Tapi kalau ruh orang yang jahat, ya Allah. Kemudian ruh orang yang baik tu Nabi cerita dia akan keluar daripada jasad. Dia akan keluar daripada jasad ni seumpama air keluar daripada teko. Air keluar daripada teko kan ni. Lembut je tubik tu. Tertuang tu seru dia tubik saja. Itu pun Nabi kata innalil mauti sakarat. Mati tu ada sakarat dia. Ada kesakitan dia. Nabi sendiri pun bergetar dia punya lidah. Cuba bayang kalau hak disenjoh macam ke, apa bendanya disenjoh, orang kata besi yang bercocok tadi tu macam mana keadaan dia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kematian kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan kita sejak seorang kita akan jumpa dengan saat tu. Kitalah yang pilih. Kita nak jadi apa. Nak ketika roh kita keluar kita disambut dengan penuh kemuliaan, ataupun roh kita keluar dalam keadaan kita dihina oleh para malaikat. Kita sendirilah yang usahakan benda tu. Dan kehidupan ini adalah peluang untuk kita nak letak diri kita di mana. Tuhan akan pada ni jalan mulia, jalan yang hina. Kalau kita pilih jalan yang hina, kita akan jadi orang yang hina. Hina waktu hina selama-lamanya tu. Kalau kita pilih jalan yang mulia, kita akan jadi orang yang mulia. Mulia situ adalah mulia selama-lamanya.
Dia kata, ni bila orang dah jadi ahli ibadat dah. Ibadat dia ibadat yang melepasi, orang kata 7 aqabah ni. Maknanya ibadat dia dah betul-betul jadi ibadat dah. Dia kata fa iza huwa bi rusuli rabbil alamin ilaihi, tiba-tiba bersama-sama dengan dia ada rusul, jamak kepada rasul. Ini di kalangan para malaikat, malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat yang menjadi pembantu kepada malakul maut dan juga malakul maut sendiri. Dan setengahnya ruh dia dihadiri oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Tengok kedudukan seseorang tu macam mana. Yariduna alaihi, yang mereka ini utusan-utusan ataupun wakil-wakil daripada Tuhan seru sekalian alam ini. Yariduna alaihi, yang mendatanginya. Birrauhi, dengan membawa rauh kerehatan. Rauh maknanya kerehatan. Nak bawa kerehatan dah ni sebab dia hilang dah kepenatan dia daripada kehidupan dunia ni. Maknanya kematian itu adalah rohah kepada orang yang mukmin. Dah dunia ni macam-macam, serabut kepala lah, sakit tekuk lah, macam-macam. Kerehatan kita bila? Waktu kita benar-benar dapat berehat, iaitulah apabila nyawa kita dah tanggal daripada tubuh kita. Ni dia bawa birrauhi, membawa rauh, ay rahah, waraihan, dan juga raihan, bau-bauan keharuman syurga. Mari dengan penuh orang kata kemuliaan, penuh pemuliaan daripada Tuhan. Wabil busyra, mari membawa datang busyra berita gembira ni. Jangan takut, keluar Tuhan restu kepadamu, Tuhan redha kepadamu. Cuba tengok tu tempat yang Allah sediakan kepada kamu, keluarlah cepat-cepat. Ini berita gembira yang berupa syurga Allah Subhanahu wa taala, waridwan, dan keredaan Tuhan. Redha Tuhan ni merujuk kepada anugerah daripada Tuhan. Makna anugerah yang luar biasa ni. Ini orang mukmin pada waktu itu, Nabi kata al-mu'min yamut bi'irqil jabin. Orang mukmin dia mati dalam keadaan dahi dia berpeluh. Sebab apa dia peluh? Sebab dia tengok tu. Dia nampak busyra, dia nampak ridwan. Sehingga dia rasa malu dengan ibadat yang dia buat. Terlalu sedikit jika nak dibandingkan anugerah yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada dia. Sehingga ulama kata kerana dia rasa malu. Kita ni bila malu, dahi kita akan apa? Peluh. Nabi kata kalau mu tengok mayat tu peluh dahi dia masih nak mati, naik saksilah bahawa rahmat Allah Subhanahu wa taala sedang turun kepada dia. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita juga termasuk di kalangan mereka. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna. Min 'indi rabbi radin ghairi ghadban. Yang datang daripada Tuhan yang redha, yang tidak murka. Tuhan yang redha kepada kita. Tuhan redha kepada kita bila kita redha kepada dia. Selama mana kita tak redha kepada dia, selama itulah dia tak redha kepada kita. Nak tengok Tuhan redha tak kepada kita, kita redha tak kepada dia. Redha kepada Tuhan dua. Satu, redha kepada hukum hakam dia. Orang panggil apa? Redha kepada ahkam, redha kepada ketentuan yang syar'iyah, redha kepada ketentuan syar'iyah. Guana hak dia suruh kita buat, hak dia larang kita tinggal, hak dia suka kita suka, hak dia benci kita benci. Yang keduanya redha kepada orang panggil ketentuan yang kauniyah. Satu ketentuan yang syar'iyah, ini hukum hakam. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunat, ini makruh, ini haram. Makna satu redha kepada ketentuan yang syar'iyah, tasyri' syariat dia. Yang keduanya redha kepada ketentuan yang kauniyah, apa yang berlaku. Bagaimana cara dia? Kalau diberi nikmat kepada kita, kita bersyukur. Kalau dikenakan ujian kepada kita, kita bersabar dan juga kita redha. Kita tak protes dia sebab kita tahu dia berhak buat apa yang dia nak buat, dan kita yakin apa sahaja yang berlaku ini datang daripada dia. Mana kalau kita redha kepada dia, itu bertanda dia redha kepada kita. Bila dia redha kepada kita, dia akan masukkan kita di kalangan hamba-hamba dia, dan dia akan persilakan kita masuk ke dalam syurga dia. Fayanqulunahu, maka rusul Rabbil Alamin,
Orang kata utusan-utusan Tuhan seru sekalian alam itu wakil-wakil Allah, utusan-utusan Allah, para malaikat tu akan memindahkan dia min tibatin nafsi fi tibatin nafsi. Pindah mana? Pindah daripada alam yang penuh dengan pancaroba ini kepada alam yang kekal abadi. Pindah daripada kehidupan yang meletihkan ini, kehidupan kepada kehidupan yang kebahagiaannya berpanjangan. Pindah daripada kehinaan kepada kemuliaan. Tapi kalau orang tu orang yang hina, sana pun jadi orang hina juga. Kalau nak mulia sana, sini pun kena mulia dah. Mulia apa? Mulia diri dengan ilmu, mulia diri dengan amal, mulia diri dengan akhlak yang baik. Maksudnya kalau kita memuliakan diri kita atas dunia ni, maka kita jadi orang yang mulia. Mulia atas dunia, di akhirat pun akan jadi orang yang mulia. Fi tibatin nafsi, dan mereka memindahkan ruh orang ni fi tibatil nafsi, dalam keadaan dia seseorang itu dalam tibatin nafsi, dalam keadaan rasa gembira sangat-sangat. Tibah ni kita kata baik, an-nafsi, nafsu dia, dengan makna dia dalam keadaan gembira sangat-sangat. Masa malaikat ambil nyawa dia tu, nak bawa ni, kalau boleh nak pergi selalu ni. Seumpama burung yang menunggu orang buka pintu sangkar dia, nak tobek selalu ni. Maka begitulah keadaan orang mukmin bila berhadapan dengan saat kematian. Sayyidina Bilal, bila orang puang dia tengok isteri dia tengok sakit sangat kat nak mati, orang puang dia kata, wah hazana, alangkah sedihnya. Dia kata nak pisah dengan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal kata jangan kata gitu. Sayyidina Bilal kata kena kata gini, wa farahah, alangkah gembiranya, ghadan nalqa ahibbah, esok aku akan jumpa kekasih aku Muhammadan wa suhbah Muhammad dan juga sahabat-sahabat dia. Ini saat yang amat menggembirakan orang mukmin, sebab hadapan dia adalah Rasulullah, di hadapan dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi cita-cita dia, yang menjadi kemuncak kepada kebahagiaan bagi dia. Wa tamamil bishri, dan dalam keadaan tamam, sempurna. Al bishri, sempurna. Bishri ni makna muka yang berseri-seri. Sempurna muka yang berseri-seri, dengan makna dia gembira sangat-sangat saat nak berpindah daripada alam yang penuh dengan pancaroba ini kepada alam yang situ tak ada lagi kesakitan, tak ada lagi kesusahan. Wal unsi, sempurna rasa jinak hati ni. Kerana itu kadang-kadang kalau orang tu orang yang ada kedudukan di sisi Tuhan, jangan kita duk ganggu dia pada waktu tu, sehingga kita nampak dia relax gitu, sebutlah la ilaha illallah, sebutlah la ilaha illallah, astagfirullah. Jadi kadang-kadang kita ganggu dia, ajar sekali je la ilaha illallah, lok ke dia, biar ke dia, mungkin dia ada urusan dia pada waktu tersebut. Min hadhihi, jadi kita ganggu feeling dia pada waktu itu. Kita disuruh talqin, bukan disuruh paksa dia untuk sebut. Begitu juga dengan orang yang tak juru, orang ahli maksiat. Bukan waktu tu kita sebut la ilaha illallah, sebut kat dia belum mati kan, kalau dah masuk masuklah neraka, sebut. Sebut sekali je, sekali lama, sebut pula sekali lama, sebut pula sekali. Sebab takut-takut daripada dia nak sebut sikit-sikit, akhir-akhir basa sungguh dia ni duk kata kat aku, hamba sebut-sebut aku. Dalam keadaan dia mati, dalam keadaan dia orang kata tidak tenang. Min indi rabbi, min hadhihi dar al-faniyah al-muftinah, nak pindah dia daripada negeri al-faniyah, negeri yang tak kekal ini, negeri yang fana ini, al-muftinah, negeri yang penuh dengan ujian ini. Cukup dah waktu untuk kita diuji, waktu untuk kita menikmati pula anugerah daripada Allah. Ila hadratil ilahiyah, ke hadrat Tuhan, dengan makna untuk memperolehi keredaan Tuhan, untuk mendapat anugerah daripada Tuhan, untuk nak masuk dalam syurga tu Tuhan.
Wa mustaqarri riyadil jannah, pindah daripada dunia ini kepada tempat tinggalnya, tempat tetapnya yang ada di dalam taman-taman syurga. Pada waktu itu fayara li nafsihi ad-dha'ifah al-faqirah, maka dia dapat melihat untuk diri dia yang dhaif, yang lemah sangat-sangat, yang faqirah, yang fakir ni. Nak kata ibadat pun tak balas mana, nak kata kekuatan pun tak seberapa. Kalau tidak mendapat kemuliaan daripada Tuhan ni, nah, dia akan mula dapat melihat kepada diri dia apa? Adanya na'iman, adanya nikmat-nikmat, wa mulkan, dan kedudukan kabira yang cukup besar di sisi itu Tuhan. Waktu tu dia malu tu. Dia malu. Malu sebab apa? Malu sebab tengok anugerah Tuhan kepada dia, tengok pula ibadat dia. Orang tengok banyak tu, dia akan rasa sikit sangat-sangat jika nak dibandingkan dengan anugerah tu Tuhan kepada dia. Nak khabar Tuhan, anugerah kepada Tuhan kepada kita lebih banyak membang daripada ibadat yang kita buat kepada dia. Dalam satu hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah sejengkal, Tuhan dekatkan diri dia sehasta. Kita dekatkan diri kita sehasta dengan ibadat, dia dekatkan diri dia dengan sedepa, dengan anugerah. Kalau kita pergi kepadanya dalam keadaan berjalan dengan ibadat, dengan ketaatan, maka dia akan mendatangi kita dalam keadaan berlari. Jadi nak bagi tahunya anugerah dia sepanjang waktu, dalam semua keadaan, mengatasi akan kebaikan yang kita buat. Kan itu orang-orang ahlillah dia rasa malu dengan ibadat dia, nak dibandingkan dengan anugerah yang Allah anugerahkan kepada dia. Muncaknya dekat dia nak mati tu, tengok, ya Allah, tak pernah sabar Tuhan bagi aku gini, tak pernah sabar Tuhan bagi aku gini. Nak banding dengan ibadat aku buat terlalu sikit bagi dia. Tapi bagi orang lain tengok dia buat ibadat, ya Allah, khatam Quran sebulan 3 kali, selawat 10,000 sehari, semayang 100 rakaat. Orang tengok, tapi bagi dia itu terlalu sedikit jika nak dibandingkan dengan anugerah Tuhan kepada dia. Mudah-mudahan kita juga termasuk di kalangan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Wa yalqa hunaka, dan dia akan berjumpa di sana. Dan dia akan berjumpa di sana. Dia akan menjumpai di sana min sayyidihi, daripada tuang dia, Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahim, yang banyak anugerahnya, Al-Mufdil, yang maha pemberi anugerah, Al-Karim, juga yang maha pemberi anugerah. Sama je mana tu. Rahim, Mufdil, Al-Karim, semuanya makna dia memberi anugerah. Rahim bagi anugerah jenis anugerah kepada orang yang dia sayang. Al-Mufdil yang bagi apa-apa anugerah. Al-Karim yang bagi anugerah untuk nak memuliakan seseorang. Kerana tu kalau kita ni memuliakan orang, kita akan jadi orang yang mulia. Al-Karim di kalangan manusia, itulah dia orang yang suka memberi kepada orang. Orang panggil pemurah. Mana bila dia beri kepada orang, dia muliakan orang tu. Kerana itu kalau kita beri ke orang, jangan kita bakik, jangan kita cemuh orang. Kita muliakan dia. Beri harta benda kalau ada harta. Bagi tenaga kalau ada tenaga. Bagi ilmu kalau ada ilmu. Inilah sifat orang mukmin. Dia suka, sifat dia memuliakan orang lain dengan pemberian. Al-mu'min, orang mukmin itu ghirrun karim, Nabi kata. Dia ni ghirrun dengan makna orang yang hati dia lugu. Hati dia dak check out, dak nak ambil kesempatan daripada kebodohan orang lain. Kerana luruhnya orang mukmin itu kadang-kadang ada di kalangan mereka yang mudah ditipu. Sebahagian daripada para sahabat, luruh tak luruh dia punya hati dia sampai ke peringkat mudah ditipu. Sebab apa? Sebab dia mudah percaya kepada orang.
tinggi husnuzan dia kepada orang. Tapi walaupun mudah ditipu, tapi mereka orang yang gini akan berada dalam penjagaan Tuhan. Ghirrun, yang hati dia luruh. Kalau kita ke orang hati luruh ni, orang panggil orang bodoh lah. Tu bukan orang bodoh, tu orang cerdik. Karim, yang pemurah, yang suka beri kepada orang. Tu orang mukmin, tidak kedekut, bukan jenis orang tak hidup masing. Wal fajir, dan orang yang jahat pula, lawan kepada orang mukmin, orang kafir, orang yang tidak beriman pula, orang munafik pula. Ribun laim. Ribun maknanya hati dia ni hati yang cekok. Dia duk cari apa benda kelemahan orang, dia nak ambil kesempatan. Ini bukan orang mukmin, orang yang tak ada iman. Kalau keadaan hati dia begitu. Laim, yang kedekut pahit. Bukan saja hak dia tidak beri ke orang, hak orang nak beri ke orang pun dia halang juga. Dia sekat juga. Ini sifat orang yang jahat, bukan sifat orang mukmin. Orang mukmin, hak dia beri ke orang, hak orang pun kalau beri ke orang dia pun suka. Dia tak ada rasa dengki, dia tak ada nak kerak itu, nak kerak ini, tidak ada. Itulah jiwa yang dibentuk oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati para sahabat. Dan jiwa yang dibentuk oleh para sahabat pula dalam hati golongan tabi'in. Jiwa yang dibentuk oleh tabi'in dalam hati golongan atba'ut tabi'in sampailah kepada akhir zaman yang diterapkan oleh wuras al-Muhammadiyah, pewaris kepada ilmu baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Ma la yuhitu bihi wasful wasifin, yang tidak mungkin dapat diliputi oleh ma la yuhitu, sesuatu yang tidak boleh diliputi. Ahata yuhitu makna meliputi. Oleh wasful wasifin, oleh sifat yang disifatkan oleh orang yang menyifatkan. Makna kalau diberi gambar orang macam mana pun masih lagi tidak mewakili keadaan yang sebenar. Ini anugerah Allah. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terlintas dalam hati manusia. Sejauh mana lidah kita nak menggambarkan tentang keindahan syurga, maka syurga lebih hebat daripada itu. Sejauh mana mata kita pernah jatuh pada benda yang paling cantik, syurga lebih cantik daripada itu. Jauh mana telinga kita pernah dengar sesuatu yang paling sedap, maka syurga lebih daripada itu. Tak siapa otak kita nak mikir tentang syurga. Cuma kita boleh khayal-khayal aja, dan kita kena yakin bahawa apa yang kita khayal itu syurga lebih daripada itu. Wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi. Hak ni Tuhan janji kita. Tuhan janji kepada kita. Tuhan dah buat benda tu untuk kita, tapi sombong kita. Diberi nafsu sikit, kita tak ambuh dah benda tu. Kita nak api neraka juga. Wal a'yadzubillah. Nak api neraka juga. Wal a'yadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kewarasan. Wala na'tun na'itin, ay wala yuhitu bihi na'tun na'itin. Na'tun na'itin huwal wasful wasifin. Sama je makna dia. Makna gambaran yang digambar oleh orang yang menggambar, cerita yang dicerita oleh orang yang mencerita. Sehebat mana cerita dia, masih lagi tidak dapat meliputi anugerah yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dia, kepada abduhu. Tak akan jadi abduhu bila hidup dia penuh dengan ibadah. Daripada ibadah itulah tubiknya abdun. Abdun, kedudukan seseorang itu menjadi hamba Allah dengan sebab adanya ibadah. Kalau tak ada ibadah, tak jadi benda pun, tak jadi hamba pun dia tu. Kerana itulah ibadah itu menjadi makna daripada kehidupan ini. Kalau hidup ni tak ada ibadah, bererti hidup ni hidup yang tidak ada makna, hidup yang kosong, hidup yang hampa orang panggil. Taib. Fa huwa kullu yaumin fi ziyadah, maka dia setiap hari fi ziyadah, pada penambahan nikmat tu. Tambah sokmo. Hak sedap hari ni, esok sedap lain dah, bukan sedap hari ni dah. Hak lebih sedap daripada hak sedap hari ni. Hak yang Tuhan sediakan untuk ahli syurga. Hari ni makan buah pelang sedap,
Esok makan buah pelang yang lebih sedap daripada hak gini. Telang hak kali kedua lebih sedap daripada kali yang pertama. Kau tinggi, tiap-tiap hari sehingga tidak ada penghujung kelazatan ahli syurga. Dalam banyak-banyak lazat tu, lazat memandang kepada zat Tuhan lagi lazat. Lazat bersama-sama dengan baginda Rasulullah itu lagi lazat. Yang menjadi cita-cita kepada orang yang nak kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faya laha min sa'adatin azimah, faya laha ay li hadhihi an-ni'mah min sa'adatil azimah. Alangkah hebatnya nikmat-nikmat ini. Min sa'adatil azimah, nikmat yang berupa apa? Yang berupa kebahagiaan yang amat hebat. Fayalaha tu makna ya ayyuhal khalqi ta'ajjab, wahai makhluk, wahai manusia, kagumilah. Laha bagi nikmat itu, kagumlah kepada nikmat itu. Nikmat mana? Tu min orang panggil min al-bayaniyah. Nah, nikmat mana? Nikmat yang berupa sa'adah azimah. Nikmat yang berupa sa'adah azimah. Makna kebahagiaan yang amat hebat, yang tak mampu disifatkan oleh orang yang nak sifatkan, yang tidak mampu dicapai oleh akal fikiran manusia. Mana kalau kita bayang khayalan kita hebat setara mana, ya Allah, syurga lebih hebat daripada tu. Bahkan air kaki pun tak ada jika nak dibandingkan dengan apa yang kita khayalkan itu. Wa ya laha min daulatin aliyah, dan alangkah hebatnya nikmat itu yang berupa daulah aliyah, kerajaan yang amat tinggi, kekuasaan yang amat hebat, anugerah yang cukup. Orang kata anugerah yang cukup besar. Wa ya lahu min 'abdin mashub, dia kata. Wa ya lahu, alangkah baginya, makna rasa kagumlah kepada dia, kepada hamba itu, hak yang jadi ahli ibadat itu. Apa dia? Min 'abdin mas'ud, yang menjadi seorang hamba yang mas'ud, seorang hamba yang akan dikurniakan saadah kepada dia. Atas dunia pun dia saadah dah, apatah lagi di akhirat. Saadah yang kabirah, saadah yang azimah, saadah yang abadiyah. Cuma sikit je masa hidup ni kita kena tahan kita punya nafsu sikit je. Tak lama mana. Tok Aku Paluh kata, dengan susah yang sedikit kamu dapat. Susah apa? Susah lawan nafsu sikit. Kamu dapat, akan senang lama kamu di akhirat. Allah yang abadal abidin, yang nikmat itu kekal buat selama-lamanya, yang tak mungkin kita nak. Wa imri'in maghbun, ay fayalaha min imri'in maghbun, alangkah hebatnya dia, kerana dia menjadi seorang imri'in, seorang maghbut, yang dicemburui oleh orang lain. Orang tengok, ya Allah, hebatnya dia ni. Ini apabila dia menjadi Abdullah. Bila jadi Abdullah, bila ibadat dia jadi ibadat, dan ibadat dia meningkat dari segi kuantiti dan juga kualiti, dan ibadat dia diterima oleh Allah, dan dia tidak menjadi orang yang muflis di akhirat bila-bila. Kadang-kadang ibadat terima dah, tapi kerana mulutnya leza, habis ibadatnya Tuhan bagi kepada orang lain. Kerana perangannya jahat, habis ibadat dia jadi orang lain. Dia ngadak Tuhan dalam keadaan menjadi orang yang muflis. Baik. Wa sya'nin mahmud, alangkah hebatnya kedudukan dia. Sya'nin ni kedudukan dia, martabat dia, mahmud, yang terpuji. Fatuba lahu, alangkah bahagianya dia. Tuba maknanya bahagia, lahu baginya. Ataupun tuba di sini dengan makna pokok yang ada dalam syurga, yang menjadi tempat terbitnya makanan dan juga pakaian ahli syurga. Wa husnu ma'ab, dan alangkah indahnya, alangkah cantiknya ma'ab, tempat kembali dia. Munqalib, ataupun kita kata masir, tempat kembali dia. Ma'ad, tempat akhir dia.
Alangkah cantiknya tempat akhir. Pengakhiran yang amat cantik. Pengakhiran. Cuma kena tahan sikit je. Masih hidup tadi tahan sikit je daripada orang kata diperkudakan oleh nafsu. Waktu je. Nas'alullah al-barra ar-rahim. Aku pohon kepada Allah. Kepada Allah apa dia? Al-barra. Tuhan yang maha baik. Kita buat sikit dia beri banyak. Kita minta apung dia apung kita. Kita berdoa dimustajabkan doa kita. Itu Tuhan yang maha baik. Baik Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim yang maha penyayang. Maknanya yang memberi anugerah yang berupa kasih sayang kepada orang yang dia sayang. Anugerah kepada kekasih tak sama dengan anugerah kepada orang biasa. Bila Tuhan bagi anugerah tu, maka dia namanya Ar-Rahim. Bukan Tuhan makna penyayang, perasaan dalam hati. Maknanya rasa rindu. Itu perasaan. Bukan. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta perasaan. Ar-Rahmah itu sifat bagi Allah yang kita tak tahu hakikat dia. Tak mampu untuk kita nak gambar-gambarkan dia hakikat. Ditafsirkan oleh para ulama, rahmah itu dengan makna sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada awal, tidak ada akhir, bukan jenis perasaan dah guana Allahu a'lam. Serah kepada Allah. Ataupun rahmat Tuhan dengan makna anugerah Tuhan kepada orang yang dia sayang. Siapa orang yang dia sayang? Orang yang dia jaga. Siapa orang yang dia jaga? Orang yang taat kepada dia. Makna anugerah kepada orang yang taat berbeza dengan anugerah kepada orang biasa-biasa. Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dia kata kami memohon kepada Allah yang maha baik, yang maha pemurah, yang maha penyayang, an yamunna alaina, supaya dia menganugerahkan nikmat-nikmat itu kepada kita. Bermula dengan nikmat, apa dia mula sekali? Bermula dengan nur yuqzafu fi qalbi. Cahaya yang dia campur dalam hati kita. Yang kita mula rasa takut kepada dia, mula kita nak taat kepada dia, mula kita berasa nak belajar dan sebagainya. Kemudian taufik yang dia beri kepada kita sehingga kita boleh gerak kaki kita untuk belajar, kita gerak tangan kita untuk akad takbir, gerak mulut kita untuk berselawat kepada Nabi. Kemudian al-qabul, dia terima pula amalan kita tu sehingga amalan kita tu betul-betul amalan diisi dia, dan dia golongkan kita sebagai hamba-hamba dia. Lepas pada tu dia akan bagi anugerah demi anugerah kepada kita yang ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ini dia Allah yang maha baik, supaya dia menganugerahkan kepada kita. An yamunna alaina, supaya dia menganugerahkan kepada kami. Imam Ghazali kata, wa alaikum, dan kepada kamu orang yang belajar kitab Minhajul Abidin. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali di sini. Maka kita akan dapat manfaatnya. Amin amin. Bihadhihi ni'mah al-azimah, Allah kurniakan kita akan nikmat yang agung ini, wal minnah jasimah, dan anugerah yang besar ini. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan itu semua bukan suatu yang payah bagi Allah, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Jadi nak kabarnya gantung harapan kepada Allah. Sekalipun kita tengok diri kita ni tak layak untuk nak menerima anugerah tu, tapi tak salah kita gantung pengharapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau Tuhan nak buat, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita ni hok dak juru harah ni, Tuhan balik sekejap je hati kita berauk jadi wali selalu dah. Jadi wali kutuk boleh ada. Semalamang je kalau Tuhan nak buat, tak apa semalamang pun. Ramai mana tokoh-tokoh yang asalnya di kalangan ahli maksiat, sekejap je Tuhan balik hati dia berauk, tukar jadi hati para awliya. Ramai mana tokoh-tokoh ada yang begitu. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang pentingnya kita panjatkan pengharapan kita kepada dia. Panjat pengharapan kepada dia bukan sekadar harap-harap gitu dah. Harap yang diikuti dengan amal. Barulah harap yang sadiqah. Bila ada sifat benar tu, barulah dia akan berjaya. As-sidqu, para ulama kata as-sidqu, sifat benar tu kasayf.
Dia seumpama apa? Pedang. Ma wudi'a fi syai', tidak diletak pada sesuatu illa qata'ahu, melainkan dia akan kerak sesuatu tu. Yang penting ni kena letak. Letak dia akan kerak. Begitulah kalau ada sifat benar kita. Kalau benar kita nak syurga, kita akan boleh syurga. Benar kita nak jadi orang dekat dengan Tuhan, kita akan jadi orang dekat dengan Tuhan. Tapi dengan syarat kena ada apa? Benar. Dan kehendak yang benar, kehendak yang diikuti dengan usaha. Usaha tu pula usaha yang ikhlas. Usaha tu pula usaha yang seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kita reka sendiri. Wa alla yaj'alana minal ladzina la nasiba lahum fi hadzal amri, dan kita pohon supaya Allah tidak menjadikan kita semua ini daripada kalangan orang yang la nasiba lahum, tidak ada habuan baginya fi hadzal amri, dalam perkara ini. Dia tak boleh anugerah daripada Allah. Yang dia boleh cakap sedap je. Yang dia boleh belagak je. Hadiah tu dia tak dapat. Illa wasfun, yang dia boleh hanya gambar orang je. Gambar macam orang soleh, tapi soleh tak boleh setabuk. Nampak perangai macam kat ahli syurga tak boleh setabuk. Wasama, boleh dengar je, sedap je dengar. Faham ibadatnya tidak. Watamanin, hak boleh kaya je. Bila intifak tanpa mendapat apa-apa manfaat. Sepatutnya bila kita dengar, kita akan ikuti dengan amal. Bila kita nak, kita akan ikuti dengan usaha. Yang kemuncaknya kita akan dapat apa yang kita nak. Bukan sedap buat cakap je. Setengah orang dia sedap buat cakap je, tasawuf ni. Cakap dengan hakikat tu, hakikat ni mayaban tau. Ini bukan orang tasawuf ni. Ini orang panggil al-mutamaswif. Golongan yang belagak macam orang tasawuf. Al-mutamaswif, golongan yang belagak. Ini golongan yang mal'un, golongan yang dilaknat. Kerana dia ni lah orang pandang buruk kepada orang-orang tasawuf. Ini orang panggil golongan al-murtaziqun, orang yang cari makan melalui tasawuf. Wal'iyadzubillah. At-tasawuf minhu bari. Tasawuf tak ada kena-mengena pun dengan mereka. Kabara'ati dhi'bi 'an ibn Ya'qub, seperti tak ada kena-mengenanya serigala dengan anak Nabi Allah Ya'qub. Siapa anak Nabi Allah Ya'qub? Nabi Yusuf alaihi salam. Dah pun ada kaitan dengan serigala. Abang-abang dia kata Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Serigala kata aku tak ada kena-mengena dengan cerita tu. Macam mak nispu kata aku tak ada kena-mengena dengan gambar ni. Gambar ini buat apa yang mau tuduh aku Baik. Wa alla yaj'ala, dan kita pohon supaya Allah tidak menjadikan kita pohon supaya Allah tidak menjadikan ma ta'allamna minal ilmi, tidak menjadikan apa yang kita belajar daripada ilmu yang kita dapat daripada belajar ini hujjatan alaina, menjadi hujah ke atas kita. Apa mundak beramal dengan ilmu itu. Di akhirat bila-bila orang hok mula-mula sekali masuk dalam neraka, orang yang akan dihumbang ke dalam api neraka iaitulah ahli ilmu. Tuhan tanya dia, membuat benda dengan nikmat hak aku bagi ni, nikmat ilmu ni. Dia kata, ya Allah, aku belajar dan kemudian aku mengajar. Aku buat ini semuanya kerana nak cari redha-Mu ya Allah. Tuhan kata kadzibt, mu menipu. Mu belajar nak suruh orang kata mu orang yang belajar. Mu mengajar nak suruh orang kata mu ni orang yang alim. Mudah dapat dah benda tu atas dunia dulu. Allah perintah kepada malaikat humbang orang ni ke dalam api ni. Ni yang dalam matan Zubak Ibnu Ruslan kata, wa alimun bi ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang alim yang tidak beramal dengan ilmu ni, orang ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu, orang ini akan dihumbang ke dalam api neraka sebelum daripada kafir yang sembah berhala. Antaranya dia tahu ikhlas tu suatu benda yang penting, tapi dia tak ikhlas dalam menuntut ilmu, tak ikhlas dalam menyampaikan ilmu, tak ikhlas dalam berinteraksi dengan ilmu. Puncak dia orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yaumal qiyamah wa an yuwaffiqana, dan kita pohon supaya Allah memberi taufik kepada kita. Jami'an, kita semua ni tanpa terkecuali.
Taufik apa? Kekuatan untuk melakukan ketaatan. Itu taufik, kekuatan untuk melakukan ketaatan. Lawang dia khizlan. Khizlan ni kekuatan untuk buat maksiat. Kita nak taufik, kita tak nak maksiat. Setengah orang bila selesai buat maksiat, alhamdulillah untuk nak masuk dalam api ni neraka, wal'iyadzubillah. Dia rasa gembira bila selesai dia buat maksiat, menunjukkan dekat sangat-sangat dia dengan api ni neraka. Mana dia rasa lazat, rasa suka, rasa gembira dengan api ni neraka, wal'iyadzubillah. Lil amali, untuk beramal, bidzalika ay bidzalikal ilm allazi ta'allamnahu, dengan ilmu itu. Ilmu mana? Ilmu yang kami belajar. Sebab al-ilmu bila amalin junun, ilmu tanpa amal itu gila. Wal amal bila ilmin la yakun, amal tanpa ilmu itu tak akan jadi sama sekali. Nak beli nasi lemak, matlamat dia apa? Nak makan. Beli nasi lemak banyak-banyak, dia tak makan, dia tepek dinding buat koleksi. Kaki penuh lalak masuk dalam rumah dia, bosok khung bila nasi lemak tu basi. Begitulah orang cari ilmu bukan tujuan untuk beramal. Cari ilmu semata-mata untuk nak lulus periksa contohnya, nak jawab periksa. Mari ke kelas untuk nak tanda kedatangan. Tu kerja orang bodoh tu, bukan kerja orang cerdik. Jadi kita kena keluarkan diri kita daripada daerah orang yang bodoh. Dak belajar pun tak apa, penting kedatangan tulis. Hak ni masih berasa yang niru ni. Tu bukan orang yang bodoh lagi tu. Tukar dah tu kepada bodoh. Makna 2 kali ganda bodoh. Biasanya bila dang dia jadi orang yang bodoh tu, dia akan dikelilingi oleh bodoh-bodoh kecil-kecil. Bodoh. Itu yang tindakan dia jadi apa? Jadi bodoh. Wal'iyadzubillah. Orang bodoh ni lah akan jadi ahli neraka bila-bila. Ahli neraka merintih-rintih dalam neraka. Dia kata, lau kunna nasma'u, kalau dulu masa duduk atas dunia kami dengar untuk ambil pengajaran, kami ikut apa yang kami dengar. Au naqilu, kami tak jadi orang bodoh, makna kami guna akal fikiran kami. Ma kunna fi ashabis sa'ir, hari ni kami tak jadi penghuni-penghuni neraka. Sebab apa dia jadi penghuni neraka? Namanya sebab tak dengar, ada telinga tapi macam gebekok. Yang keduanya sebab ada otak tapi macam orang gila. Orang yang bodoh, tidak ambil manfaat daripada nikmat akal yang Tuhan bagi kepada dia. Orang yang berakal siapa dia? Orang yang cerdik. Orang yang cerdik, orang yang tak akan memudaratkan diri dia, sama ada di dunia dan juga di akhirat, dengan cara mentaati perintah Allah, meninggal larangan Allah, takut kepada azab Allah, nak dapat anugerah daripada Allah, nak memandang kepada zat Allah yang maha indah, yang maha cantik, nak bersama-sama dengan Rasulullah. Sekalipun dia terpaksa korbankan wang ringgit dia, harta benda dia, ini orang yang cerdik. Tapi orang yang bodoh, benda hak jadi tahi, dia rela lawan tu Tuhan. Dia rela jatuh dalam neraka tu, semata-mata nak dapat duit 50 ya. Ini kerja orang bodoh. Ini bukan orang cerdik, ini orang bodoh. Bila bodoh kok, dia akan dikelilingi oleh bodoh-bodoh kecil-kecil itu pula. Baik. Wal qiyam bihi, dan melaksanakannya kama yuhibbu, seperti mana yang dia suka, bukan seperti mana yang kita suka. Setengah orang dia beramal, dia ikut passion dia. Tuhan tak nak kalau kita ikut passion kita. Dia nak bila kita paksa diri kita ikut passion dia. Wa yarda, dan dia redha. Itu. Mudah-mudahan Tuhan bagi taufik kepada kita begitu. Inilah orang kata amal yang diterima oleh Allah. Prasyarat yang pertama mesti berasaskan kepada ilmu. Sebab dulu Imam Ghazali sebut awal-awal dulu, amal itu apa dia? Samaratul ilmi. Amal itu adalah buah kepada ilmu. Bagaimana nak ada buah kalau tidak ada pokok? Bagaimana nak ada amal kalau tidak ada ilmu? Jadi ilmu tu kena. Innahu arhamur rahimin, dialah Tuhan yang maha pemberi rahmat, maha pengasihani. Wa akramul akramin, yang maha pemurah. Fahaza huwa tartib alladhi alhamani maulaya fi tariqil ibadah. Inilah dia susunan yang Allah telah ilhamkan kepada aku. Maulaya tu maknanya tuan aku, tuan aku yang memiliki aku. Aku ni hamba dia, yang telah memberi ilham kepada aku untuk aku susung
fi tariqil ibadah, dalam pada jalan ibadat. Jalan ibadat. Jalan ibadat ni kena lalu ikut ni. Bila lalu hok ni barulah kita akan sampai kepada ibadat. Ibadat itu jalan ke syurga. Kalau ibadat kita tak sampai dah, dengan makna ibadat kita tak jadi ibadat dah, jangan harap kita boleh sampai ke syurga, sebab kita tak jalan di atas jalan ni. Para ulama kata tarjun najata wa lam tasluk masalikahu innas safinata la tajri 'alal yabas. Kamu nak akan kejayaan, tapi mu tak lalu ikut jalan dia. Mu kena ingat, innas safinata, sesungguhnya perahu itu, la tajri 'alal yabasi, dia tak akan berjalan di atas daratan. Jalan di dalam air, kena letak perahu dalam air. Kayuh barulah sampai. Kalau letak atas darat ni pas cerahlah. Nak pergi Kuala Berang, letak perahu depan Kuzar, depan Masjid Kuzar, kemudian duk kayuh. Tak gerak kat tula je. Cuma kerana dia tu tak cerdik, tadi tu, bodoh tadi tu, dia tak cerdik, dia berasa dia gerak laju tak patut ni. Ke Kuala Berang. Akhir sekali dia kaya, depan dia tu ada Kuala Berang. Orang tengok bodohnya lama ni. Ini perbuatan orang yang tidak cerdik. Dia nak sesuatu tapi dia tak lalu ikut jalan. Sebab apa? Sebab dia ikut nafsu. Sebab apa dia ikut nafsu? Sebab akal dia kecil. Akal kecil tu orang panggil hak tadi tak cerdik tu. Bila akal kita kecil, nafsu kita akan jadi kuat. Bila akal kita kuat, nafsu kita akan jadi kecil. Bila akal kita kuat, nafsu akan jadi kecil. Kalau nafsu kita kuat, akal jadi kecil. Akal yang kuat dengan cahaya daripada wahyu, dia akan bawa kita ke syurga. Nafsu yang kuat dengan tunggangan daripada syaitan, dia akan bawa kita ke api neraka. Wal'iyadzubillah. Fahadha wa'lam, dia kata hendaklah kamu tahu, wa'lam al'an, hendaklah kamu tahu sekarang, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Annal hasila, bahawa sungguhnya yang kita peroleh, yang hasil, makna kesimpulan dia lah, minal jumlah, daripada perbincangan sebelum daripada ni, sab'u aqabat, ada 7 aqabat. Ada 7 aqabat. Makna hak kita duk bincang sebelum pada ni, ada 7 aqabat. Al-ula, yang pertamanya yang kita kena daki, yang kita kena atasi. Bila kita atasi 7 ni, kalau berjaya 7 ni, jadi wali selalu dah kita. Jadi kekasih Tuhan selalu dah. Cuma atas nasib masing-masing. Ada orang berjaya 2-3 je. Ada hak tak berjaya. Jadi sekurang-kurangnya orang kata daripada badak baik kuda, pada tak ada baik ada. Mana kalau nak berjaya belaka, kena pasang hemah yang tinggi. Pasang hemah yang tinggi. Al-ula, yang pertamanya aqabatul ilmi, aqabah ilmu. Waktu mula-mula kita kena daki, supaya kita beramal ala basirah. Kita bukan meraba-raba dalam kegelapan. Kita tahu hak bahagian zahir ni apa benda, hak bahagian batin ni apa benda, hak bahagian akidah ni apa benda, yang sepatutnya kita kena buat. Baru kita tak kaya. Orang yang kaya ni sebab dia tak nampak, dia gelap gambar. Dia tak nampak, dia meraba-raba dalam kegelapan. Waktu dia kaya tu, dia nampak jalan menuju kepada Tuhan ni semata-mata cakap sedap, cakap bab hakikat, cakap bab ni. Walaupun tak semayang bang, walaupun baca Quran malah pahit, selawat tak langsung, tapi dia berasa dia boleh kenal Tuhan semata-mata dia dengar orang cakap, kemudian dia ulang semula orang tu cakap. Ni jalan yang tak betul ni. Jalan ni pas cerah tak siapa. Dia syok sedih, kemudian dia syok lah bila dia zikir sikit-sikit, mari warna hijau, bunyi pula suara, kamu dah jadi wakil kurung ke-14 untuk penduduk Gong Badak dan Gong Datuk. Jadi mung dah aku latih jahanam habis. Kemudian dia sok gitu je lah. Mari pula orang baca ayat kursi 3 kali. Dia pun baca ayat kursi 3 kali, embuh orang baik penyakit. Siap. Tidak sedar bahawa dia tertipu dengan diri dia sendiri. Iblis alaihi laknatullah, dia bersumpah di hadapan Tuhan. Bukan depan Pak Allah, dia sumpah depan Tuhan. Siap sumpah dengan orang kata apa? Bukan dia kata rekod umur dah. Dia kata apa?
bi'izzatika ya Rabb, dengan kemuliaan-Mu wahai Tuhan. Maknanya dia bersumpah atas nama Tuhan tu. Bukan macam budak-budak sebut rekong pun tangan duk gitu. Oh. Atas nama Tuhan. Pengalaman dia pula hebat. Dia kata demi kemuliaan-Mu wahai Tuhan, aku tak akan berhenti daripada menyesatkan anak Adam selama mana roh dia berada dalam jasad. Dan pengalaman dia hebat. Ilmu dia tinggi. Kita nyadar gitu dia nak dok saja dah. Golik-goliknya terikutlah kita. Kalau dok lalu ikut jalan dia, golik-goliknya kita sesat dalam keadaan kita dok sedar. Orang panggil sesat dalam cerah. Wa na'iyadzubillah. Al-ula aqabatul ilm, yang pertamanya aqabah ilmu. Saniyah, yang kedua aqabatul taubah, aqabah taubat. Salisah aqabatul awaik, aqabah awaik dengan makna perkara-perkara yang menyibukkan kita, yang memesongkan kita daripada terus berjalan kepada Allah. Imam Ghazali sebut ada 4. Apa dia? Pertamanya makhluk, yang keduanya dunia, yang ketiganya syaitan, yang keempatnya nafsu. Kena atasi 4 perkara ni. Ar-rabi'ah aqabatul awarid, aqabah awarid yang menghalang kita, yang terdiri daripada rezeki, yang terdiri daripada kebimbangan, benda yang kita nak takut tak boleh, benda yang kita tak ambuh takut berlaku. Apa lagi? Yang ketiganya pula ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala takdir. Kadang-kadang bila kita ditimpa musibah, tak beribadat mana kita lepas pada tu. Takdir pahit ataupun sedap, pahit ataupun manis, ketentuan Allah. Kadang-kadang kerana bimbang kepada ketentuan Allah, tak gerak apa kita. Yang keempatnya adalah musibah dan syadaid, ujian-ujian yang menimpa kita, kena atasi dia. Bukan atasi dia maknanya dia tak kena kepada kita, tak. Dia kena kepada kita, tapi ada cara untuk kita nak menangani dia, sehingga dia tidak menghalang perjalanan kita untuk nak jadi hamba Allah. Kemudiannya aqabah al-bawa'is, yang kelimanya aqabah bawa'is dengan makna motivasi ni. Al-khauf dan juga ar-raja. Kena usahakan supaya dia benar-benar subur dalam hati kita. As-sadis aqabatul qawadih ni yang merosakkan ibadat kita, kena atasi dia. Riya, ujub, takabur, idlal dan seumpamanya. Yang ketujuhnya untuk nak ikat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, antaranya yang berupa ibadat, iaitu aqabah alhamdu. Kena banyak puji Allah, puji dengan lidah, puji dengan hati, puji dengan anggota. Tak ku tahu besar sebut Allah jua ku puji dengan lidah dan hati atas nikmat atasku dan lainnya pula. Mana puji dengan lidah, puji dengan hati, dan puji dengan anggota. Puji dengan anggota, kita taat kepada dia. Puji dengan lidah, kita baca ayat-ayat dia, kita memuji-muji dia. Puji dengan hati, kita sayang kepada dia, kita rindu kepada dia, kita kasih kepada dia, kita takzim kepada dia, kita tawakal kepada dia, kita terima apa sahaja keputusan daripada dia. Kita tak protes dia. Ni yang terakhir. Bila yang terakhir ni kita berjaya rentas, maka kita akan dapati ya Allah, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala cukup hebat, cukup banyak, dan kita akan tenggelam dalam mengecapi kenikmatan anugerah-anugerah Allah. Banyak sangat anugerah. Ada anugerah berupa ibadat yang zahir, ada anugerah berupa anugerah yang batin, ada anugerah macam-macam jenis anugerah Allah. Wa bitamamiha, dan dengan sempurna perbincangan tentang 7 aqabah ini, yatimmu kitabu Minhajul Abidin, maka sempurnalah penulisan kitab Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin, dalam perjalanan menuju ke syurga Tuhan seru kepada sekalian alam. Wa nahnul an, dan kita sekarang natatabba'u, kita akan memerhatikan, kita akan membicarakan secara halusi hadhil aqabah ini bi syarhim mujazin, dengan huraian yang ringkas, mujazil lafzi, yang ringkas lafaz yang digunakan. Lafaz sikit tapi maknanya
Maknanya banyak. Mustamilin yang mengandungi ala nukatil maqsudah, mengandungi nuktah-nuktah yang diperlukan, yang berupa orang kata perbincangan yang kita perlukan, yang berupa perbincangan yang diperlukan dalam perjalanan menuju kepada Allah, yang berupa hadis-hadis Nabi, yang berupa ayat-ayat Al-Quran, yang berupa kata-kata golongan salaf yang menjadi rujukan ataupun yang memberi kekuatan kepada kita untuk terus berjalan. Min hadha sya'ni, daripada perkara ini. Perkara ini apa? Yang dimaksudkan dengan perkara ini, itulah dia tariqul ibadah, jalan untuk sampai kepada ibadah. Kullu minha fi babin, setiap satu daripadanya, satu daripada aqabah ini, dia akan diletak dalam satu bab mufradin, bab yang khusus, insya-Allah taala. Jadi satu-satu ni Imam Ghazali akan perincikan. Mana kat lagi kita akan nampak bila kita habis kitab ni, kita akan nampak inilah jalan untuk kita jadi hamba tu Tuhan, dan hidup kita ada makna daripada kehidupan kita. Apa dia makna hidup kita? Hidup kita ni ada makna tu apa? Makna daripada hidup kita apa dia? Itulah dia ibadat. Ibadat itulah makna daripada hidup kita. Hidup yang tidak ada ibadat, makna hidup yang tidak ada makna. Wallahu subhanahu wa ta'ala waliyut taufiq, Allah lah pemilik kepada taufik. Wat tasdid maknanya muwafaqatis shawab, maknanya menepati akan kebenaran. Milik Allah. Allah boleh bagi kepada siapa yang dia nak bagi. Maknanya orang panggil doa ni, tapi doa secara ta'rif. Doa ada dua. Satu doa secara tasrih ni kita kata, ya Allah bagilah taufik kepadaku ya Allah. Ya Allah kurniakan, jadikanlah aku ni orang yang benar ya Allah. Ya Allah, apa saja apa saja keputusan yang aku buat, jadikanlah keputusan itu keputusan yang benar ya Allah. Itu tasdik, dengan makna Tuhan letak kita pada tempat yang benar. Kefahaman yang benar, tindakan yang benar. Itu tasdik. Taufik, kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Mana itu kalau kita minta gitu ni, orang panggil doa bitasrih, doa secara terang-terangan. Ya Allah bagilah Hak ni doa juga ni. Allah lah yang memiliki akan segala taufik. Allah lah yang memiliki. Engkau lah ya Allah yang memiliki akan segala taufik. Engkau lah ya Allah yang memiliki akan segala tasdik ya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kurniakanlah kepada aku taufik tu. Kurniakanlah kepada aku tasdik. Kita ajak orang, kita nak minta dengan orang, minta nasi lemak sikit, minta nasi sikit, tu minta tu secara tasrih. Satu lagi kita tak khabar minta saya sikit dah, tapi kita kata kau ni, hei lapar perut rasa, mana dia faham lah, dia bagilah kepada kita. Maknanya dia khabar dah kita lapar perut. Nabi Yunus alaihi salam, dia nak minta ampun dengan Tuhan, dia tak kata ya Allah ighfirli, wahai Tuhan ampunilah aku. Ya Allah, tak kata gitu. Tapi dia katakan Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minadh zalimin, maka kami akan jadi orang-orang yang zalim. Makna dia apa? Makna dia ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami. Ini ada kalanya lebih beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia doa gitu dengan lafaz yang dia guna tu cantik sangat-sangat, maka Allah Subhanahu wa taala terima taubat dia. Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia daripada dua kegelapan. Kegelapan dasar laut satu, kemudian kegelapan duduk dalam perut ikan. Dua lapis kegelapan. Tuhan selamatkan dia. Sebab apa? Sebab dia zahirkan bahawa dia telah menzalimi diri dia. Dia zahirkan bahawa dia apa benda Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Dia minta kepada Allah dengan cara ta'rid, bukan dengan cara tasrih. Dah minta dengan cara tasrih boleh ke tak? Boleh. Tuhan makbul. Tapi tengok keadaan seseorang tu. Guana ahwal dia. Ada kala ahwal dia menuntut dia supaya tidak mensorehkan apa yang dia nak. Ada kala ahwal itu menuntut dia supaya dia mensorehkan apa yang dia
yang dia nak daripada Allah Subhanahu. Dua cara kita berdoa. Dua cara berdoa. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Tidak ada daya, la haula, tidak ada daya. Daya apa? Daya untuk nak tinggal maksiat. Wala quwata, tidak ada upaya. Upaya apa? Upaya untuk buat taat. Illa billah, melainkan dengan taufik daripada Allah Al-Aliyyul Azim. Maknanya apa tu? Maknanya selain daripada kita nak khabar tentang satu hakikat yang kita pegang, yang kita diwajibkan pegang, la haula wala quwata illa billah, satu lagi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagilah taufik kepada kita. Kita khabar tu, la haula ya Allah, tidak ada daya untuk aku buat maksiat, untuk aku tinggal maksiat ya Allah. Tidak ada upaya untuk aku melakukan taat illa billah, melainkan dengan taufik daripada-Mu ya Allah. Maknanya ya Allah, kurnialah taufik tu kepada aku sehingga aku mampu untuk nak meninggalkan maksiat dan aku berjaya nak melakukan ibadah. Ini muqaddimah kepada kitab Minhajul Abidin. Jadi kita nampak gambaran yang jelas lah apa isi kandungan kitab ni. Dia nak membicarakan tentang 7 aqabah yang perlu kita kena daki supaya kita sampai ke destinasi yang namanya ibadah. Bila sampai ke destinasi yang namanya ibadah, maka di situ kita akan dapat melihat betapa banyaknya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan ibadat itu sebenarnya adalah jalan yang membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tajuk dia, Minhajul Abidin, jalan bagi seorang abid, seorang yang nak jadi ahli ibadat. Jalan dia ila jannati rabbil alamin, yang menuju ke syurga Tuhan seru sekalian alam. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk kita khatamkan kitab ni insya-Allah, untuk kita faham isi kandungan dia. Dan mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita untuk kita amalkan, tanam keazaman dalam hati, belajar untuk beramal, bukan belajar untuk nak tambah koleksi. Tambah koleksi kat gigi basi, macam guna nasi lemak tu. Beli nasi lemak untuk makan, bukan untuk nak tepek di dinding. Tepek dinding penuh nasi lemak. Ni nasi lemak mok leha, ni nasi lemak mok ngoh, ni nasi lemak simpang 3, ni nasi lemak Gong Datuk. Boleh tak dalam sampai sehari, busuk khung, semut penuh, lalak penuh. Sebab apa? Sebab ada cerdik, sebab kebodohan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan kita daripada kebodohan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kewarasan kepada kita sehingga kita dapat berjalan menuju kepada Dia dalam keadaan lurus, dalam waktu yang singkat kita sampai ke hadrat dia, dan kita memperoleh anugerah daripada Dia. Dia pandang kepada kita, Dia kumpul kita bersama-sama dengan hamba Dia, Dia pelawa kita untuk nak masuk ke syurga Dia, syurga di dunia dan juga syurga di akhirat. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Bila kita dapat nikmat, kita syukur. Dapat ujian, kita sabar. Dia ada orang kata nak dapat ujian, kita syukur. Dapat nikmat, kita syukur. Dapat ujian pun kita bersyukur. Dua-dua bersyukur belaka. Lagi hebat lagi lah. Lagi hebat lagi lah. Syukur ni kita rasa gembira. Jarang manusia bila dia boleh ujian dia rasa gembira, kecuali dia wali dah. Dia wali dah tak apa lah. Yang pentingnya jangan kita protes Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan protes. Jangan tak restu dengan apa yang Tuhan buat. Kita orang biasa, kita sabar. Sabar ni kita rasa kepahitan dia. Tapi kerana dia datang daripada Tuhan, kita sabar. Itu makna sabar. Nanti bila kita benar-benar bersabar, Tuhan akan bertingkat kepada redha. Redha maknanya pahit tu tak rasa mana dah. Dia tenang dah. Bila betul-betul kita redha, Tuhan tingkat kepada mahabbah. Mahabbah ni rasa suka dah pula. Mungkin situlah yang dimaksudkan dengan syukur itu. Maknanya kita nak pakai baju, tengok tubuh kita gua ni. Saiz berapa? Kalau saiz S, pakai saiz S. Saiz M, SL, SL. Walaupun baju tu mahal, tapi kalau tubuh kita kecil, baju harga 200, saiz XL. Kita saiz SS, Super S contohnya. Jadi baju t-shirt akan bertukar menjadi jubah. Mana kalau kita jalan tengah bandar, kita tengok, Allah, bahaya dia ni. Ni pakai kini. Mungkin begitulah maksud dia. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita kepada tahap
yang mana kita suka kepada Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada kita. Orang panggil mahabbah. Bila sampai peringkat mahabbah, orang mesti kata darbul habib ka akli zabib. Makna tamparan daripada kekasih. Kasih kita kalau dia cekik kita rasa sakit tak? Lagi kita kasih ke dia, lagi kita rasa manis. Orang kata pukulan tamparan daripada kekasih ka akli zabib, manis seumpama makan buah kismis. Lagi banyak lagi dia rasa manis. Tapi orang yang berada di tahap tu lah. Kalau kasih sikit-sikit main tapau kita tumbuk balas atas muka dia. Kenapa? Tapi kalau kasih sungguh-sungguh, dia rasa manis. Lagi kuat dia cekik, lagilah kita rasa sedap. Sebab apa? Sebab mahabbah. Sebab kasih. Taib inna Allah wa malaikatahu. Ada soalan? Apa dia? Ustaz, boleh bagi nasihat kepada penuntut ilmu untuk melawan nafsu cinta kepada perempuan dalam belajar ilmu? Cinta pada perempuan dalam belajar ilmu. Kita cinta kepada orang puang tu, cinta tu masuk dalam kategori benda. Cinta yang boleh pahala ke, cinta yang boleh dosa. Kalau kita cinta kepada mak ayah kita, boleh pahala lah. Kita pergi cinta kepada anak orang yang mak ayah tidak tahu, waktu boleh bala. Ada. Jadi bila kita nampak benda tu benda yang buruk, secara automatik, kalau benda-benda kita nampak ianya suatu benda yang buruk, maka kita tak bersemangat untuk nak buat. Mana? Jadi kalau satu, yang keduanya, kita kena nampak bahawa dia adalah suatu benda yang buruk, bukan suatu benda yang baik, suatu benda yang buruk. Yang keduanya bukan waktunya, bukan waktunya. Masa kita belajar untuk kita nak habiskan masa kita dengan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada kita. Maknanya kalau kita nak juga, kena buat secara rasmi lah. Maknanya pergi jumpa dengan mak ayah dia, sebab dia anak orang ada maruah. Dia bukan anak agnat. Anak orang ada maruah. Mana kena khabar kepada mak ayah dia bahawa kita kenal kepada anak dia. Sekurang-kurangnya mak ayah dia restu dan mak ayah dia pantau. Dengan makna kita tak buat benda-benda yang menjatuhkan maruah. Maknanya pergi jalan, orang kata sembang benda-benda yang lara, benda-benda yang tak patut. Tapi bila dah dapat restu daripada mak ayah, bolehlah nak cakap pun tak ada masalah. Untuk nak berkenal-kenalan tak ada masalah. Macam orang yang sudah bertunang. Maknanya waktu tu tak dosa lah. Tapi kalau semata-mata nak kasih dalam keadaan tak ada restu daripada mak ayah, orang kata dekat sangat-sangat dengan maksiat pada waktu itu bukan kasih yang dipuji, bahkan itu kasih yang dikeji. Jadi kena tanya diri kita apa benda yang kita nak. Kita nak orang kata murka daripada Tuhan, ataupun kita nak pandangan rahmat dan belas ihsan daripada Tuhan. Nak pandangan ihsan daripada Tuhan, maka jangan buatlah benda-benda yang meletakkan kita pada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat inna batsya rabbika la syadid. Sesungguhnya tamparan Tuhan kamu tu amat dahsyat. Tak urut kita nak nyangga, tak urut kita nak nyangga. Jadi gitulah. Dan tamanya kita kena nampak dulu bahawa perbuatan tadi adalah perbuatan yang buruk. Bukan perbuatan yang molek. Jadi bila gitu keinginan kita tu tak gagah mana dah. Kita kena basuh pula dia dengan memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mula-mula kena nampak dulu bahawa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang buruk, bukan perbuatan yang baik. Kalau perbuatan yang baik, dia tunang dulu, dia khabar kepada mak ayah, tu perbuatan yang baiklah. Selama mana dia jaga percakapan dia tu, tak cakap benda-benda yang naik syahwat, tapi cakap untuk nak tanya khabar, untuk nak kenal, itu tak ada masalah, itu tak dosa. Tapi kalau siapa bergayuk 2 jam setengah duk cakap bekok telinga ni, itu bukan dah tu, itu nafsu dah tu. Maknanya kita kena nampak dulu perbuatan tu perbuatan yang buruk, bukan perbuatan yang molek. Yang keduanya, kita kena memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi dengan niat supaya Allah Subhanahu Wa Taala lemahkan kita punya nafsu kita, supaya kita tidak dikuasai oleh nafsu. Dan kena perbanyakkanlah zikir-zikir yang lain. Para ulama kata idza ra'aitan nafsa minka tahakkamat
wa ghada taquluka fi ladhi syahwati fasrif hawaha bis salati muwaziban la siyama bidalailil khairati. Apabila mu tengok dirimu, nafsumu mula menguasai dirimu dan dia mula memandumu kepada perkara-perkara yang buruk, makna fi ladhi syahwati, dia mula yaquduka wa ghada yaquduka fi ladhi syahwati, dia mula pandu kamu kepada kehangatan syahwat, benda-benda yang buruk lah. Fasrif hawa, palingkan kehendak buruk nafsu tu, bis salati muwaziban, dengan cara mengekali selawat. Dan kita minta lah dengan Allah supaya Allah bagi kekuatan kepada kita dengan berkat selawat yang kita baca. Para ulama kata jangan kurang daripada 300 kali sehari. La siyaman bidalail khairat, lebih-lebih lagi selawat yang namanya dalail khairat. Ini cukup-cukup berkesan untuk kita nak kawal kita punya nafsu kita. Bidalail khairati kun bidalail khairati kun mutamassika, pegang sungguh-sungguh dalail khairat, walzam qiraataha, dan ikat diri kamu dengan membacanya, tanal ma tabtaghi, kamu akan dapat apa yang kamu nak. Antaranya nak kekang nafsu kita supaya dia tidak meronta-ronta. Fasyawarikul anwaru fiha laihatun, maka sinaran-sinaran cahaya padanya itu bersinar-sinar. Fatarku minka laha ya akhila yang bawi, maka kamu meninggalkan selawat, lebih-lebih lagi dalail khairat itu sesuatu yang tidak sepatutnya kalau kamu nak kawal kamu punya nafsu. Sebab setiap kali kamu selawat, kamu akan mendapat rahmat daripada Tuhan. Antara rahmat Tuhan, ianya datang dalam bentuk penjagaan. Antara bentuk penjagaan, nafsu kita tu tak meronta sangat kerana akal kita jadi kuat. Faham? Ada lagi? Ada. Jadi kita berhenti setakat itulah untuk hari ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdhala salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim 'adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala 'an dzikrika wa dzikril ghafilun. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli qutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب فالحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Ada soalan daripada FB nak. Ustaz, bagaimana hakikat syukur di sisi Allah? Syukur dengan makna kita tak guna nikmat itu melainkan pada tempat yang Tuhan redha. Apa yang dimaksudkan dengan kufur jika sesaat lupa sesaat mengingati Allah sebab umur yang Tuhan bagi kepada kita untuk kita ingat kepada dia. Tapi tak dosa. Lalu kita dah ingat seketika tak dosa. Ini maknanya dah ingat dengan makna kita langgar perintah dia. Hak tu baru dak dosa. Hak tu masuk dalam makna kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batina fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa ala niyyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman ila mahnati wal imtihan bi haqqi sayyid waladi adnan wa ala kulli niyatin salihah la hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم.